Let Lord Jesus Christ's name be glorified. ઈશ્વરનું નામ મહિમાવંત મનાવો. So, how many of you hungry? તમારામાંથી કેટલા લોકો ભૂખ્યા થયા છે? As we are close to lunchtime. આપણે જમવાના સમયની બહુ નજીક આવી ગયા છે. So, if children are there, if they are hungry, you can send them, make somebody to feed them. અને જો તમારા બાળકો ભૂખ્યા છે તો તમે તેઓને મોકલી શકો છો અને એ લોકોને તમે ખવડાવી શકો છો. I think we people, elder people, that young people and little elder people all can wait for another 1 hour. અને આપણે બધા જે જુવાનો અને આપણી બધી આ બહેનો છે હજુ તો 1 વર્ષ સુધી 1 કલાક સુધી રાહ જોઈ શકે છે. Right? બરોબર? So we'll get the spiritual food first. અને એટલા માટે પહેલા આપણને એક શારીરિક ભોજન મળવું જોઈએ. Then we'll go for physical food. અને ત્યાર પછી આપણે શારીરિક ખોરાક માટે જઈશું. Hallelujah. હાલેલુયા. Hallelujah. So I am very happy to be with you today after 13 years. 13 વર્ષ પછી તમારી મધ્યે એક આવવાનો અને ભાગીદાર બનવાનો એક મને આનંદ છે. So in between they called twice, but I could not make it. મને એની વચ્ચે 1 થી 2 વખત મને કહેવામાં આવેલું પણ હું આવી શકેલી નહીં. And even Andhra Pradesh people are missing me. અને આ આંધ્રપ્રદેશના લોકો પણ મને બહુ જ જાણે કે એમની જરૂરિયાત અનુભવે છે. 2 days back also they asked me why you didn't come Akka, like that. 2 દિવસ પહેલા પણ એ લોકોએ એવું કહ્યું કે અક્કા તમે કેમ નહીં આવ્યા? So after so many years I'm going back to Gujarat, so I'll attend this year, I'll be with them, like that I told. અને મેં એમને એ પ્રમાણે કહ્યું કે હું બહુ ઘણા સમય પછી ગુજરાત જઉં છું અને હું એ લોકોની સાથે સમય વિતાવવા માંગુ છું. So as a ladies we gathered together and some gents are also there, but the message is prepared for the ladies. But even after hearing this, if ladies can do that much, how much gents can do that, like that you think? અને અત્યારે આજે બધી બાબતો બની અને જો બહેનો અહીંયા ઘડી આટલું બધું કરી શકે છે તો ભાઈઓ તરીકે કેટલું બધું કરી શકાય? So right, we have to if we keep running race and ladies going before, means you have to try to overtake us. અને જો હરીફાઈ થાય અને બહેનો આગળ દોડી રહી છે તો ભાઈઓએ એ રીતે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે એમની આગળ જઈ શકે. And some gents, they don't allow ladies to go front. અને ઘણા એવા ભાઈઓ છે કે એ લોકો બહેનોને આગળ જવા દેતા નથી. But we always, we like to recognize us. પરંતુ આપણે પોતાની જાણે કે એક ઓળખ હોવી જોઈએ. આપણે Is it right? Is it right? બરોબર છે ને? So God has given a very good opportunity, know about Him and be children of God. અને ઈશ્વરે આપણને બહુ સુંદર એ તક આપી છે કે આપણે એમને ઓળખીએ અને આપણે એમના બાળકો બનીએ. So we are all son and daughters of Jesus. અને આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના દીકરા અને દીકરીઓ છીએ. So with His strength we can go forward and we can change things. અને આપણે આ જ વિચારને આગળ લઈ જઈએ અને આપણે આગળ વધીએ. So when we read Bible, Bible tells about many characters. અને બાઇબલની અંદર ઘણા ચરિત્રો સંબંધી કહેવામાં આવેલું છે. Daily you can learn something from that. અને દરરોજ તમે આ ચરિત્રોમાંથી ઘણું બધું શીખી શકો છો. For that, one thing we have to do is we have to sit and read the Bible. અને એક બાબત મહત્વની જે કરવાની છે ને એ તો આપણે બેસીને પવિત્ર શાસ્ત્ર બાઇબલ વાંચવાનું છે. And we can see many of them how they submitted to the Lord and how they are walking with the Lord and how they are going forward in life. આપણે ઘણા બધા એવા ચરિત્રો છે એમાં બહેનો કેવી રીતે ઈશ્વરની સાથે તે સંગતમાં રહી તેમની સાથે ચાલી અને કેવી રીતે એ લોકો આગળ વધ્યા. So we, as a ladies, with our love and sacrifice, we can able to do any work. અને આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિના માટે
આપણે પ્રેમ અને બલિદાન યુક્ત આપણું એમના પ્રત્યે દર્શાવી શકીએ છીએ. So as a lady, we can work at home, we can work outside also. બહેનો ઘરે પણ કામ કરી શકે છે ને બહાર પણ કરી શકે છે. So you have seen some lady police, you know, they are working at home as well as they are doing their duty in the police station. અને આપણી મધ્યે જો બહેનોમાંથી જે પોલીસ આવેલા છે એ લોકો ઘરનું પણ કામ કરે છે અને સાથે પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ કાર્ય So કરે છે. doing one work is little difficult, but by God's grace, God has given a grace to do all work. અને ઘણા કામ એ બહુ અઘરું છે, એક કામ કરવું બે કામ, પણ ઈશ્વરની કૃપાથી આપણે બધું કરી શકીએ છીએ. So God has given the grace to the ladies like that, women's like that. અને ઈશ્વરે આ જ રીતે બહેનોને પણ એમની કૃપા આપેલી છે. We can handle the children, આપણે બાળકોને સંભાળી શકીએ we છીએ, can handle the husband, જે પતિ છે એમની કાળજી લઈ શકીએ and છીએ. we can, if you go anywhere, we can talk and convince them. અને આપણે ઘણી વખત જઈએ છીએ ત્યારે આપણે તેઓની સાથે વાત કરીને આપણે સમજાવી શકીએ છીએ. And God has given us the grace. અને ઈશ્વરે આપણને કૃપા આપેલી છે. Hallelujah. હાલેલુયા, Hallelujah. હાલેલુયા. So how many of you believing that? કેટલા લોકો આ બાબત પર વિશ્વાસ કરે છે કે ઈશ્વરે આપણને કૃપા આપી છે? Hallelujah. હાલેલુયા. Hallelujah. So if the even, you know, handling the children after their birth till they are, you know, grow up and they'll go for a job, it's very difficult to handle them, satisfy them, everything. If you give a small baby to the gents for some time, after few an hour, not even half an hour or 1 hour, they'll come and give back, you take back like that. ઘણી બધી વખતે બહેનો તરીકે આપણે બાળકોનો જન્મ આપીએ અને એ લોકો મોટા થાય નોકરી કરે ત્યાં સુધી આપણે એમને સંભાળીએ છીએ, પણ જો આ જ બાબત જો ભાઈઓને સોંપવામાં આવે તો કદાચ અડધો કલાક નહીં 5-10 મિનિટ પછી કે ભાઈ તું આ બાળકને સંભાળ. Right? બરોબર? Most of them, we had that experience, right? મને લાગે છે મોટા ભાગના લોકોને આ પ્રકારનો અનુભવ થયો છે. My husband always go out of the station. તેમનું જે કહેવું છે કે જે એમના પતિ છે એ બહુ બહાર મુસાફરીના માટે And જવું his પડતું. duty always, you know, state by state. અને એમની જે જવાબદારી છે એક રાજ્યથી બીજા રાજ્ય માટે પણ જવાની હોય છે. I have to look after my both children. અને એમના બે બાળકો હતા. I have to look after my auntie also, husband's mummy. મારે બે બાળકોની પણ સંભાળ રાખવાની અને જે સાસુમાં હતા એમની પણ સંભાળ But રાખવાની. God gave me a very good auntie. પરંતુ મને ઈશ્વરે બહુ સારા સાસુમાં આપેલા. Not for laughing, I'm telling really, she's a very godly woman. અને હું એક બાબત કહીશ કે એ તો ખરેખર એ તો બહુ ઈશ્વર પ્રાર્થના એવી એક સ્ત્રી હતી. So like that, you know, as a woman, I have to handle these things alone. અને ઘણી બધી બાબતો મારે એકલા એનો સામનો કરવો પડતો હતો. So like that, you know, God gave His grace to us to go forward in life. અને ઈશ્વરે આપણને એ કૃપા આપી છે કે આપણે આગળ વધી શકીએ. So with that grace, we can change the family. આપણે એ જ કૃપા ઈશ્વરની કૃપા દ્વારા પરિવારને બદલી શકીએ છીએ. And we are going to see, you know, some of the women who brought changes in their family, society, cities and the world. અને ઘણી એવી બહેનો છે કે જેમણે પોતાના પરિવાર, તેમનો સમાજ, તેમનું શહેર અને ઘણી વખતે એમને દેશ સુધી એક બહુ મોટો એક તફાવત બદલાવ લાવેલા છે. So Colossians 3:12 says that if we have relationship with Jesus Christ, that will change our status. અને જ્યારે આપણે ઈશ્વરની સાથે આપણે સંબંધ રાખીએ છીએ ત્યારે આપણું જે સ્થાન છે પણ તે બદલાય છે. So women's love, sacrifice, mercy, submission, accepting one another, and, you know, friendship with Jesus will bring changes in everyone's life. અને ઈશ્વર જે બહેનોમાં જે કૃપા આપેલી છે ને એ દ્વારા એ લોકો અધીન થાય છે, બલિદાન આપે છે, એ લોકોની કાળજી લે છે ને એ ઘણો બધો પરિવર્તન લાવે છે. Ephesians 2:5 says, એફએસસી નો પત્ર તેનો બીજો અધ્યાયને 5મી કલમ કહે છે, made us alive with Christ even when we are, you know, dead in transgressions. It is by grace you have been saved. અને એફએસસી 2:5 વાંચવામાં આવે, આપણે પાપમાં મુએલા હતા ત્યારે તેણે ખ્રિસ્તની સાથે આપણને સજીવન કર્યા. કૃપાથી તમે તારણ પામેલા છો.
So with His grace, we are all saved. આપણે ઈશ્વરની કૃપાથી તારણ પામેલા છીએ And a change came into our life. આપણા જીવનની અંદર પરિવર્તન આવેલું છે. We are saved and our lives are changed. આપણું તારણ થયું છે અને આપણું લાઈફ પણ આપણું જીવનનું પણ પરિવર્તન થયું So છે. not only changing our life, we have to change others' life too. આપણે ફક્ત પોતાના જીવનનું પરિવર્તન કરવાનું નથી પણ બીજાના જીવનની અંદર પણ બદલાવ લાવવાનો છે. So Apostle Paul is telling that we should not keep our mind on earthly things, and we have to keep our mind on heavenly things. અને એટલા જ માટે પોલ જે એવું કહે છે કે પ્રેરિત પાઉલ એ પ્રમાણે કહે છે કે આપણે આ દુનિયાની બાબતો પર ધ્યાન નથી રાખવાનું પણ આપણે આકાશની બાબતો તરફ આપણે ધ્યાન So રાખવાનું છે. women should know the purpose of life for two reasons. વ્યક્તિનું જે જીવન હોય છે એના બે કારણો હોય છે. So when we fulfill the life purpose, God's name will be glorified. First one. પહેલી જે બાબત હોવી જોઈએ આપણા જીવનમાં તે ઈશ્વર મહિમાવંત થવા જોઈએ. So second one is we get rid of our bindings, helpless situation and dullness. અને આપણે જે એવા બંધનોમાં હોઈએ છીએ એ બધી પરિસ્થિતિઓમાંથી બહાર આવવા જોઈએ. So Apostle Paul, writing to Ephesians, that is from second chapter 5th to 14th verse, I'll tell in short. અને એફએસસીના બીજા પત્રની અંદર બીજા અધ્યાયની 5 થી 6 કલમની અંદર એ બાબત કહેવામાં આવી છે જે હું બહુ તમને ટૂંકમાં જણાવવા માંગુ છું. So once we were far away from Christ and clothed with sin, but now in Christ we have brought near through the blood of Christ, and we have heavenly relationship with Him. પહેલા આપણે પાપના કારણે આપણે બહુ દૂર હતા, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તી આપણે દૂર હતા, પરંતુ પ્રભુ ઈસુએ આપણા જીવનને બદલ્યું અને હવે આપણે એ ઈશ્વરના પરિવારના એક સભ્યો બન્યા છે. So our life will be changed if we submit ourselves and accept Christ as our personal savior. જ્યારે આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને આપણા અંગત તાના તરીકે સ્વીકારીએ છીએ ત્યારે આપણા જીવન પણ બદલાય છે. So let us see what Bible say about the changes brought by the woman. અને આપણે એક બાબત જોવા માંગીએ છીએ કે બહેનોમાં કયા પ્રકારનું પરિવર્તન આવી શકે છે. So first one, how Lydia brought changes in her family. પહેલી બાબત આપણે જોવા માંગીએ છીએ લિદિયાના એના પરિવારની અંદર એને કેવું પરિવર્તન લાવી. So Acts chapter 16th chapter 14 and 15th verse. મારી સાથે તમે પ્રેરિતોના કૃત્યો 16મો અધ્યાયને 14 ની 15 કલમ વાંચશો. Mike. તેઓમાં થુઆતીરા શહેરની જાંબુડિયા વસ્ત્ર વેચનારી લુદિયા નામની એક સ્ત્રી હતી. એ ઈશ્વર ભક્ત હતી. તેણે અમારું સાંભળ્યું ત્યારે પ્રભુએ તેનું અંતઃકરણ એવું ઉઘાડ્યું કે તેણે પાઉલની કહેલી વાતો લક્ષમાં લીધી. તેનું તથા તેના ઘરના માણસોનું બાપ્તિસ્મા થયા પછી તેણે કાલાવાલા કરીને કહ્યું કે જો તમે મને પ્રભુ પ્રત્યે વિશ્વાસુ ગણતા હો તો મારે ઘેર આવીને રહો. તેણે અમને આવવાનો ઘણો આગ્રહ કર્યો. So these verses tell about Lydia and her family. આ જે કલમો છે એ લિદિયા અને તેના પરિવાર સંબંધી કહે છે. So everyone in the family believed in Jesus. અને એના પરિવારમાં દરેક લોકો પ્રભુ ઈસુ પર વિશ્વાસ કરતા હતા. So let us see how it happened. અને આપણે જોઈએ કે એ કેવી રીતે બન્યું. So the word Lydia comes 3 times in the Bible. લિદિયા જે શબ્દ છે બાઇબલમાં 3 વખત આવે છે. Only 2 verses tells about her. અને ફક્ત 2 જ કલમો એ વચન છે એની અંદર એનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે. So she is from Lydia in Asia Minor. આ લિદિયા છે તો એશિયા માઇનરના પ્રદેશમાંથી આવતી હતી. So because of she is from the place, so she is called Lydia. અને એ જગ્યાના કારણે એનું જે એ તેના પ્રમાણે એનું નામ લિદિયા હતું. So Lydia means bend. અને લિદિયાનો જે અર્થ થાય છે જેને વાળવામાં આવેલી હોય. So but we can learn many things from her. પરંતુ આપણે તેના જીવનમાંથી ઘણી બાબતો આપણે શીખી શકીએ છીએ. So Apostle Paul came to the city of Philippi. જે પ્રેરિત પાઉલ એ ફિલિપી નામના નગરમાં આવે છે. There was no church in the city. અને એ શહેરમાં ત્યાં આગળ કોઈ પ્રભુ મંદિર હતું નહીં. So all the people, well, now we had gathered in some field, I think, like that, those people, they used to gather together in a river bank.
અને અત્યારે આપણે જે રીતે ખેતરની અંદર અહીં ભેગા થયા છે, પણ ત્યારે એ લોકો ત્યાં આગળ જે સમુદ્રના કિનારો હોય કે એવી જગ્યા પર એ લોકો એકઠા થતા હતા. So Lydia came there, where Paul was preaching among the ladies. અને એ સમયની અંદર પાઉલ ત્યાં આગળ બહેનો મધ્યે એ પ્રભુનું વચન આપી રહ્યા હતા. So she came and listened the word and she received the change in Christ. અને આ બહેને આ પ્રભુનું વચન એ પ્રેરિત પાઉલ પાસેથી સાંભળ્યું ને એના જીવનની અંદર બહુ મોટું પરિવર્તન આવ્યું. The change happened in her heart. અને એના હૃદયમાં પરિવર્તન આવ્યું. So even though she was, Gentile, she used to worship the Lord with the Jews. અને એ તો જાણે કે એક પરદેશી એક સ્ત્રી હતી, છતાં પણ તે તો પ્રભુના લોકો જે યહૂદી લોકો કહેવાય એમની સાથે ઈશ્વરનું ભજન કરતા હતા. So while Paul was preaching, Lydia opened her heart and for the righteousness and for the faithfulness. અને એ તો જ્યારે એને વચન જ્યારે સાંભળ્યું ત્યારે એનું ઈશ્વરે એનું હૃદય ખોલ્યું અને એ એનામાં જે વિશ્વાસુપણું છે એ બાબત એને અનુભવ So કર્યો. hearing the word, she believed in Jesus and she was saved. અને એ તો વચન સાંભળ્યું અને એના પર તેણે વિશ્વાસ કર્યો અને તેનો ઉદ્ધાર થયો. She opened her after saving. She was opened her house for the God's servants. અને તેણે પ્રભુને જીવન સોંપ્યા પછી તેણે પોતાનું ઘર એ ઈશ્વરના લોકોના માટે ખુલ્લું રાખ્યું. So she was a dealer in purple clothes from the city of Thyatira. અને એ તો જે પર્પલ નામના જે વસ્ત્રો જે બનતા હતા એ બનાવતી, જાંબુડિયા રંગના કપડા બનાવતી હતી. So she got good name in that. અને એનું ત્યાં આગળ એક નામાંકિત આ બાબત સંબંધિત નામાંકિત વ્યક્તિ હતી. So with her position as well as the hard labor of Lydia, she came well off in the business. અને એ તો બહુ જાણે કે સખત પરિશ્રમ કરનારી વ્યક્તિ હતી ને એના કારણે એનું જે બિઝનેસ એનો જે ધંધો હતો એમાં એનું બહુ સારું સ્થાન હતું. So even though she was always busy, she got time to worship the Lord. આવા એક વ્યસ્ત જીવનની અંદર પણ આ બહેન એ પ્રભુની આરાધના કરતી હતી. And most of the time we will be working, doing something, we will be tired like Martha. અને ઘણી બધી વખતે આપણે બહુ જ કામ કરતા હોઈએ, કામ કરીને આપણે જાણે માર્થાની જેમ આપણે થાકી જઈએ છીએ. Sometimes we won't get time for prayer, we won't get time for taking our food. ઘણી બધી વખતે આપણને પ્રાર્થના માટે સમય મળતો નથી, ઘણી બધી વખતે આપણને ખાવા માટેનો પણ સમય મળતો નથી. But sitting at Jesus' feet is very, very important in our life, Christian life. પરંતુ ખ્રિસ્તી જીવનમાં પ્રભુ યીશુના ચરણોમાં બેસવું એ બહુ મહત્વની બાબત છે. So she used to come to the river bank every day and she attended the prayer Paul was conducting there. અને એ તો જે નદી કિનારાનો જે વિસ્તાર ત્યાં આવતી અને ત્યાં એ પ્રાર્થના અને સંગતની અંદર ભાગ લેતી And હતી. she was having work pressure. Even though she observed that she need wisdom as well as grace from the Lord for her own life. અને ઈશ્વર તરફથી માર્ગદર્શન, દોરવણી અને જાણે બુદ્ધિ પ્રભુ આપે એ ઈચ્છી રહી હતી. So she used to come regularly to hear the word. અને એ તો બહુ નિયમિતપણે એ તો ઈશ્વરનું વચન સાંભળવા માટે આવતી હતી. She desired to grow and get spiritual experiences. અને એ તો ત્યાં જતી અને એ તો એક આત્મિક અનુભવો પ્રાપ્ત કરતી હતી. So Paul was preaching to a small group. જ્યારે પ્રેરિત પાઉલ આ નાના એક જૂથમાં પ્રભુનું વચન આપી રહ્યા હતા ત્યારે She came and listened and her heart was opened and she accepted Jesus as the personal savior. અને આ બહેન એ સમયની અંદર એ મીટિંગમાં જે એક જૂથની અંદર સંગતમાં મળ્યા હતા અને ત્યાં આગળ એમણે વચન સાંભળ્યું, ઈશ્વરે તેમનું હૃદય ખોલ્યું અને તેમણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના અંગત તારનાર તરીકે સ્વીકાર કર્યો. So she got a born again experience and she became a new believer. અને એ તો નવા જન્મનો એને અનુભવ થયો અને એક નવા એક વિશ્વાસી વ્યક્તિ બની. So Psalm 119 chapter 130th verse says, ગીત શાસ્ત્ર 119મો અધ્યાય અને 130મી કલમ કહે છે,
વાંચવામાં આવે. તારા વચનનો ખુલાસો પ્રકાશ આપે છે, તે ભોળાને સમજણ આપે છે. So it gives, word gives light as well as the understanding in our life. ઈશ્વરનું જે વચન છે એ તો પ્રકાશ આપે છે અને સાથે સમજણ પણ આપે છે. So we have to understand whatever you are receiving, God's word, you have to understand that. આપણે ઈશ્વર પાસેથી શું શીખી રહ્યા છે એ બાબતને સમજવા માટે પ્રયત્ન So કરવાનો. the Lord's word gives light to those who are in darkness. ઈશ્વરનું વચન જે લોકો અંધકારમાં છે એ લોકોને પ્રકાશ આપે છે. And the word gives wise charity and trust to those who don't have trust in the Lord. અને આ વચન એ તો એ રીતે મદદ કરે છે કે જે લોકોને વિશ્વાસ નથી એ લોકોને વિશ્વાસ આપે છે. Luke chapter 24 and verse 45 says, લૂક 24મો અધ્યાય અને 45મી કલમ કહે છે, so then he opened their minds so they could understand the scripture. અને પ્રભુએ એ લોકોનું મન ખોલ્યું ત્યારે એ લોકો પ્રભુના વચનને સમજી શક્યા. So the Lydia, took baptism as a mark of her submission to Christ. અને લીધે તો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને પોતાનું જીવન સમર્પિત કરીને પછી બાપ્તિસ્મા લીધું. So when she went and shared this thing about, to the family, and they all accepted Jesus as their personal savior. અને એને એના પોતાના પરિવારને જઈને આ બધી બાબતો જણાવી અને એના કુટુંબના લોકોએ પણ દરેક લોકોએ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને અંગત તાના તરીકે સ્વીકાર And કર્યો. everyone in the family, they accepted. અને એના પરિવારના દરેક વ્યક્તિઓ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને જીવન સોંપ્યું. And she was in Europe, she was the first believer. અને એ વિસ્તારમાં તે જાણે કે પ્રથમ વિશ્વાસી હતા. So she spent all the profit got through the business, for the God's work as well as for the God children. અને એ જે એનો ધંધો હતો એમાંથી જે નફો થતો હતો એ ઈશ્વર માટે અને ઈશ્વરના લોકોના માટે બાળકોના માટે એ તેનો ઉપયોગ કરતા હતા. So after accepting the Lord, she showed devotion, support the God servants' need also. અને આ પ્રભુ ઈસુનું જીવન સોંપ્યા પછી ઈશ્વર પ્રત્યેનું એમનું જે આરાધનાવાળું જે મન અને સાથે એમણે તો જે લોકો હતા બાળકો જે ઈશ્વરના બાળકો એમને પણ તે મદદ કરતી હતી. So because God, opened her heart for the gospel, she opened her house for the God servants. અને તેણે જ્યારે આ વચન સાંભળ્યું ત્યારે તેણે પોતાનું હૃદય ખોલ્યું અને પોતાનું ઘર પણ ઈશ્વરના બાળકોના માટે તેણે ખુલ્લું રાખ્યું. She gave place to Paul and Silas in her house when they came from the prison. અને જ્યારે આ પાઉલ અને સિલાસ જ્યારે તે ત્યાં આવ્યા હતા એમના ઘરની અંદર તેમને રહેવાના માટે સ્થાન આપ્યું. So Lydia never felt shame about keeping the prisoners in the house. અને આ જે લીધ્યા છે એને જાણે કે પોતાના ઘરની અંદર જે એનો જે ધંધો અથવા જે એનું કાર્ય છે એના સંબંધે એને શરમ નહોતી. They didn't make any mistake and went. They preached the gospel. For that reason they were put in jail. હવે એમના ઘરની અંદર આ પ્રભુના જે સેવકો છે એમને સ્થાન આપવા માટે એમને શરમ નહોતી કારણ કે આ બંને સેવકો એ તો પ્રભુની સુવાર્તાના માટે એમને જેલમાં મૂકવામાં આવ્યા હતા. And because of that, she as a God children, she supporting them. અને એટલા જ માટે ઈશ્વરના બાળકો હોવાના કારણે તેઓને જાણે કે મદદ કરતી So હતી. both of them praised God for that support, for her love and support. અને જે મદદના માટે અને પ્રેમના માટે પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. So her house became a resting and fellowship place for the believers. અને એમનું જે ઘર હતું એ તો વિશ્વાસીઓના માટે જાણે કે એક આરામનું અને જાણે કે મદદ માટેની સંગતનું સ્થાન હતું. So the old Christian churches started there. અને ત્યાં આગળ એક નાનું જાણે કે સંગતની શરૂઆત થઈ. And if you see about Lydia was a dedicated Christian. અને આ જે લીધ્યા છે એ તો બહુ સમર્પિત એક વિશ્વાસી ખ્રિસ્તી હતી. And she was a strong business woman. અને એ તો બહુ મજબૂત એક ધંધાની અંદર એક કાર્ય કરનારી વ્યક્તિ She હતી. was God's servant and spent all her profit for the sake of the gospel. Hallelujah. સુવાર્તાના કારણે તે પોતાનો નફો ઈશ્વરના કાર્યના માટે વાપરતી હતી. હાલેલુયા. Hallelujah. So she after knowing Christ, she want to tell about Christ to everyone. અને એ પોતે પ્રભુ ઈસુ વિશે જાણ્યા પછી તે બીજા બધા લોકોને જણાવવા માટે તે આતુર રહેતી હતી. And we have to think about us now.
હવે આપણે પણ આવા બનવું જોઈએ. So how many years back we all saved? આપણે કેટલા વર્ષો પહેલા પ્રભુ ઈસુને જીવન સોંપ્યું હતું? 2 years, 2 વર્ષ, 4 years, 4 વર્ષ, 5 years, 5 વર્ષ, 10 years. 10 વર્ષ? Tell, everybody has some experience, right? બધા લોકોને આ પ્રકારનો અનુભવ થયેલો છે. Some years back you all have been saved and now you are a believer, and how much interest you are giving, showing to spread the gospel. તમે બહુ વર્ષો પહેલા કે અમુક વર્ષો પહેલા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને તમે જીવન સોંપ્યું, હવે તમે બીજા લોકોને આ સુવાર્તા આપવાના માટે તમે કેટલા પ્રયત્નો કરી રહ્યા છો? So we are all Jesus children, આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આપણે પ્રભુ ઈસુના બાળકો છીએ, and we are all ladies, અને એ પણ આપણે Women. જાણીએ છીએ કે આ બધા એ બહેનો બધા છે, and everybody will say that ladies will speak more, અને બધા લોકો એવું કહે છે કે બહેનો જે હોય ને, સ્ત્રીઓ, એ વધારે બોલે. right? બરોબર? Is it right or wrong? ભાઈ આ સાચું છે ખોટું? See, gents are shouting. તમે જો પાછળના ભાઈઓ જોરથી બોલી રહ્યા છે. So there is a saying like that. Whether we talk or not, there is a saying like that. અને યા What we are talking? આપણે શું વાતો કરીએ છીએ? We are talking unnecessary things. શું આપણે જે બિનજરૂરી વાતો કરીએ છીએ? Are we talking about others? શું આપણે બીજા લોકોની વાતો કરીએ છીએ? We have to talk only about Jesus. We have to open our mouth for gospel. Hallelujah. આપણે તો આપણું મુખ ખોલવું જોઈએ પ્રભુ ઈસુ વિશે જ જણાવવા માટે. હાલેલુયા. So these many years how you spend, I don't know, but today onwards you are going to. Okay. અત્યાર સુધી તમે કેટલા વર્ષો આ રીતે તમે પસાર કર્યા એની મને ખબર નથી, પરંતુ હવે પછી આપણે આ પ્રમાણે કરવાનું છે. So some ladies, they'll come and ask me how to talk like that. If you open your mouth, Lord will fill your mouth with the words. અને ઘણી બહેનો મને આવીને કહે છે કે હું શું વાત કરું, મને કેમ નહીં ખબર પડે, પરંતુ જ્યારે તમે ઈશ્વરના માટે મુખ ખોલશો ત્યારે તમારા મુખમાં ઈશ્વર એમના શબ્દોથી ભરશે. After all house work were done properly, I'm telling from my experience. Okay, children studies over. By the time auntie also, after my marriage, he stayed with me for 14 years. Then she also, after 14 years, she expired. So now my husband alone at home. 14. જો એમને જે વાત કરી એ પ્રમાણે હું મારા જીવન પરથી કહું છું કે જે મારા સાસુમાં છે, અમારી સાથે 14 વર્ષ રહ્યા. હું મારા ઘરના ઘણા બધા કામ પૂરા કરું, બાળકોનું કામ પૂરું કરું પછી. So when they are there, I used to sit at home and translate the script for my husband, and I'll do some work related to the Lord's work only. અને મારો જ્યારે સમય પૂરો થાય કામનો, અને ત્યાર પછી હું અમુક જે સ્ક્રિપ્ટ એટલે કે જે રેડિયો પ્રોગ્રામ કે કોઈ પણ પ્રોગ્રામ માટે એની એ હું લખું અને હું સેવા કાર્યની અંદર મદદરૂપ બનું. So after that, I and my husband alone, and he encouraged first Lord. He gave the courage to speak one thing, because I'm staying in Telangana. I used to travel often to Telangana and Andhra Pradesh, and I know little Telugu to speak. Okay, with that Telugu I used to manage, and I'll give the gospel to them. અને મને જે એમના જે સાસુમાં છે એમને બહુ ઉત્તેજન આપ્યું બોલવાના માટે. અને તે આગળ જે તેલંગાણામાં અને એ વિસ્તારમાં તેઓ રહે છે અને એમને તેલુગુ બહુ ઓછું ફાવે, પણ છતાં પણ એ લોકોમાં આ વાત કહેવાના માટે પ્રભુએ તેમને મદદ કરી અને તેના માટે તેઓ તૈયાર રહ્યા. Like that you have to ready to open your mouth. અને એ જ રીતે તમારે પોતાનું મુખ ખોલવાના માટે હંમેશા તૈયાર રહેવું જોઈએ. And you should not leave your house work also that time. અને એ પણ બાબત અગત્યની છે, તમારા ઘરનું કાર્ય પણ તમારે એને પડતું મૂકવાનું નથી. How working ladies, they are finishing their work at home, then they are going for work. Like that we have to finish our work, feeding, making food for the husband, and we have to eat ourselves. Then what we have to do, we have to
go out to preach the gospel. So first, Lord helped me. Second, my husband encouraged me. અને જે એમને બાબત એ બાબત જણાવી કે ઘણી બધી વખતે નોકરી કરનારી વ્યક્તિ ઘરની અંદર કામ કરે છે, પછી નોકરી કરવા માટે જાય છે. એ જ રીતે આપણે પણ પોતાનું ઘરનું પણ આપણે કામ કરવાનું છે અને સાથે આપણે જે સાથે સુવાર્તાના કાર્ય માટે જવાનું છે. અને એમને એમની સાસુમાએ તેમને મદદ ઉત્તેજન આપ્યું અને ત્યાર પછી જે અન્ન કે જે તેમના પતિ છે તેમને પણ તેમને ઉત્તેજન આપ્યું. And at least if you can't go out and spread the gospel, just you pray. You kneel down and pray. And after your work, you pray in your house for your area people, your nearby friends. Like that, you can for your relatives you can pray. જો તમે બહાર જઈ શકતા નથી તો તમારું કાર્ય પૂરું થઈ જાય ત્યારે તમે પ્રાર્થના કરો. તમારા વિસ્તારના માટે, તમારા પાડોશીના લોકોના માટે તમે પ્રાર્થના કરો. So like that we have to spend our time in the Lord. એ જ રીતે આપણે ઈશ્વર સાથે આપણો સમય ફાળવવાનો છે. First one, she is a dedicated Christian, Lydia. તે પહેલી બાબત છે તો પ્રભુ ઈસુને સમર્પિત એવી સ્ત્રી હતી. And she is a a strong businesswoman. એ તો બહુ જ જાણે કે મજબૂત અને બહુ સારો ધંધો કરનારી After વ્યક્તિ that, હતી. she started feeding the God servant. અને એ તો સેવકોને પોતાના ઘરમાં રાખીને તેમની જરૂરિયાતો પૂરી She પાડનારી હતી. spent all her profit for the sake of the God servant. અને એ તો એનો પોતાનો જે નફો છે એના ધંધાનો એ તો જાણે કે બીજા લોકોને, પ્રભુના લોકોના માટે, એ જાણે એમની મદદના માટે ઉપયોગ As કરતી well હતી as for the gospel. અને સુવાર્તાના કાર્યના માટે પણ. So we all are Christ's children, and we all baptized. So we have to after knowing the Christ, we should not keep quiet and sit at home. આપણે ઈશ્વરના બાળકો છીએ અને આપણે પ્રભુમાં આપણે જાણે કે બાપ્તિસ્મા દ્વારા સાક્ષી આપેલી છે, એટલે આપણે બહુ આપણા ઘરોની અંદર આપણે શાંત બેસી રહેવું ના જોઈએ. So he gave a command that go and preach the gospel among the throughout the world actually. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે આપણને એક મહાન આદેશ આપ્યો છે કે આખા જગતને જઈને આપણે સુવાર્તા આપવાની છે. So are we concerned about the dying soul in our area? શું તમે તમારા વિસ્તારની અંદર જે નાશમાં જઈ રહેલા આત્માઓના માટે તમે બોજ ધરાવો છો? So you all know about Vishwavani, no? તમે બધા લોકો વિશ્વવાણી માટે તો તમે જાણો છો. You are all Vishwavani baptized, no? Through Vishwavani service. અને આપણે બધા વિશ્વવાણીના જાણે કે બાપ્તિસ્મા પામેલા અને એ રીતે સાક્ષી It's બનેલા an લોકો છે. indigenous organization, હમ. and it don't have any foreign fund. આપણી પાસે એવું કંઈ બહારનું કોઈ એવું નાણાકીય એવું કોઈ ભંડોળ હોતું નથી. It has 3 policies. આપણી 3 જાણે કે આપણા નિયમો છે, આપણે 3 સિદ્ધાંતો છે. So one is unreached villages. પહેલી બાબત છે તો વણખેડાયેલા ગામો. So surveying the villages, and where no one is working, we are placing a God servant there. આપણે એવા ગામોની અંદર જઈએ છીએ કે જ્યાં આગળ કોઈ કાર્ય કરતો નથી, ત્યાં આગળ પ્રભુના પ્રેમની સુવાર્તા આપણે જણાવીએ છીએ અને And ત્યાં second સેવકને one is મૂકવામાં આવે છે. native workers. અને બીજી બાબત છે તો આપણે સ્થાનિક સેવકો. So working Gujarat is will work. અને ગુજરાતની અંદર ગુજરાતમાં કાર્ય કરતા ગુજરાતી સેવકો. That among the Telugu people, Telugu workers will be there. અને તેલુગુ લોકોમાં તેલુગુ પ્રભુના સેવકો હોય છે. So we are working in 29 states. અને આપણે 29 રાજ્યોમાં કાર્ય કરીએ છીએ. And this is totally supported by the Indians. અને આ તો ભારતીયો લોકો દ્વારા એમને મદદ કરવામાં આવે છે. So we have in 2 ways. You all know, I think, no? How many of you having boxes? કેટલા બધા લોકોની પાસે બોક્સ છે? Oh, most of them are, yeah. દાનપેટી કેટલા? And with that box only, the main support is coming. અને આ દાનપેટી દ્વારા એક મદદ મળી રહે છે. Every 6 months they'll come and collect. They are expecting only 600 rupees in that. અને દર 6 મહિને પ્રભુના સેવક આવીને એમાંથી નાણાં એકત્ર કરે છે ને એવી અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે 6 કે months, 6 મહિનામાં 600 રૂપિયા મળવા જોઈએ. 600 rupees 6 months means how much for 1 month? તો જો 6 મહિનામાં 600 રૂપિયા હોય તો 1 મહિનામાં કેટલા થાય? Tell. કેટલા થાય? Are you weak in maths? તમે ગણિત તો
સારી રીતે જાણો છો. You're all handling money, right? તમે બધા લોકો નાણાંની કોથળી સંભાળો છો. You're going to shop and buying vegetables. તમે બધા લોકો જાઓ છો દુકાનમાં અને તમે શાકભાજી ને દરેક બાબતની તમે ખરીદી કરો And you છો all know how to calculate. અને તમે બધા લોકો જાણો છો તેની ગણતરી કેમની કરવાની. So you have to tell. અને એટલા માટે તમારે કહેવું જોઈએ. So 100 rupees. 100 રૂપિયા. 30 days, 100 rupees. 30 દિવસમાં 100 રૂપિયા. Daily? તો દિવસે કેટલા આવે? How much? Daily? દિવસે કેટલા આવે? How much? You are all poor in mass, I think. અરે રે તમે જવાબ કેમ નથી આપતા? 3 રૂપિયા નો. Yeah, 3 rupees. In Andhra, one lady, she was, after her husband died in an accident, and she's kept one tea shop. આંધ્રામાં એક બહેન છે જેમના પતિ અકસ્માતમાં મરણ થયું અને ત્યાર પછી તેમણે એક દુકાન ચાની દુકાન શરૂ કરી. After her husband death, she kept a tea shop, and only it's in a village, and only 20 people will used to come to that spot. અને આ જે ચાની દુકાન એમણે શરૂ કરી અને એ તો ગામ હતું ને ત્યાં તો ફક્ત 20 વ્યક્તિ લોકો ત્યાં આગળ આવી શકે. So that time, only 3 rupees one cup tea. અને તમને બધાને ખબર છે એ સમયોની અંદર 3 રૂપિયા એક ચાના કપ માટે આપવામાં આવતા હતા. So she became a widow, and her mother also a widow. Both are looking after the shop. તે પોતે પણ વિધવા બની હતી અને એમની મમ્મી પણ વિધવા બની હતી એટલે બંને લોકો આ જે દુકાન છે દુકાનની તેઓ સંભાળ રાખતા હતા. Daily after the business, she'll put 3 rupees in the box. આ બેન દરરોજ સાંજે એમના ધંધા અને એમના કાર્ય પછી I can 3 give- રૂપિયા એ બોક્સમાં મૂકતા Yeah, હતા. I can give you so many examples like this from Andhra Pradesh. હું આંધ્રપ્રદેશમાંથી હવે ઘણા બધા હું તમને ઉદાહરણો આપી શકું છું. They'll make papad, એ લોકો પાપડ બનાવે છે બરોબર, and they'll make pickles. એ લોકો અથાણા બનાવે છે. Andhra is famous for pickles. આંધ્રપ્રદેશ એ તો અથાણા માટે બહુ જાણીતું છે. They'll sell that thing and they'll give this for the ministry. અને એ લોકો અથાણાનો એ લોકો વેચાણ કરે અને પછી એમાંથી જે નાણાં મળે એ સેવન માટે આપે. So daily 3 rupees is not a big amount, દરરોજના 3 રૂપિયા કહીએ તો કંઈ બહુ મોટી રકમ નથી, right? બરોબર Is it? બરોબર છે. So those who don't have boxes, today you are asking your pastors to give box. જે લોકોની પાસે આ દાન પેટી નથી એ લોકો તમે તમારા સેવક અને તમારા પાસ્ટરને કહો કે મને આપો. And we are not asking you compulsory put 3 rupees like that. Whatever you like, you put. અમે તમને બહુ જાણે કે અમુક પ્રકારનો જાણે કે દબાણ એવું નહીં કરીએ કે તમે બસ આટલા જ પૈસા મૂકો, પણ ઈશ્વરે તમને જે મનમાં મૂક્યું હોય તે તમે મૂકી શકો છો. Okay. So giving, not only giving money, giving our time, spending with somebody some time. These are all, it helps the others to, know about the love of the Lord. અને આપણે ફક્ત નાણાં નહીં પણ પ્રાર્થના અને મદદ કરવી અને એ જ રીતે આપણે પ્રભુની સેવાની અંદર આપણે સામેલ થવાનું છે. So in another way, they are, people are supporting, taking village adoptions, and they are giving monthly 4,000 rupees and supporting the villages. ઘણા બધા લોકો ગામને દત્તક લે છે અને એ ગામ દત્તક લેવાના માટે મહિનામાં એ લોકો 4,000 એ લોકો દાન તરીકે આપે છે. Right? Like that only this ministry is, we are taking it forward. અને એ જ રીતે આ પ્રભુનું સેવા કાર્ય છે એને આપણે આગળ લઈ જઈએ છીએ. Hallelujah. હાલેલુયા. Hallelujah. So here, we saw that, Lydia brought changes in her family. લીદિયા એ એના પરિવારમાં એક બહુ મોટું પરિવર્તન લાવી. Her heart opened. Then after that, she went and told in the family. She just shared about the gospel, and the whole family accepted the Lord. અને એણે પોતાના પરિવારને પણ જણાવ્યું અને પરિવારના દરેક લોકોએ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને જીવન સોંપ્યું. And second one is, first one is Lydia. We learned about her, how Lydia brought changes in her family. પહેલી બાબત આપણે લીદિયાના જીવનમાંથી શીખ્યા કે તેણે પોતાના પરિવારમાં કેવી રીતે પરિવર્તન લાવી. And the second one is the woman who brought changes in the society. અને બીજી જે એક વ્યક્તિના વિશે આપણે જોવા માંગીએ છીએ ને તો સમાજમાં કેવી રીતે એને પરિવર્તન લાવી. So Numbers 27:1-7, if we see,
there is a passage, you know, we see 5 daughters there. અને આપણે જે ગણનાનું પુસ્તક તેનો 27મો અધ્યાય અને તેની 6 થી 2 કલમની અંદર આપણે 5 દીકરીઓ છે કે તે કઈ રીતે પરિવર્તન લાવી So એના the સંબંધી daughters of Zelophehad, and they are from Manasseh family. અને તે લોકો મનાશાના પરિવારના હતા. Yeah, among the Israelites, no, the father's property will go to the sons. ઇઝરાયલના ત્યાંની એક સમાજ પ્રમાણે જે એમની જે સંપત્તિ છે એ તો દીકરાને મળે. If no son, the property will go to the father's relative. અને જો ત્યાં એમનો દીકરો નથી તો એ દીકરાની જે સંપત્તિ છે એ સંપત્તિ એના પિતાના સંબંધીને મળે. And you know, this property will go to the close relative of the father. અને એ તો એમના પિતાજીના જે બહુ નજીકના સંબંધી હોય એ લોકોને આ સંપત્તિ મળે. So we saw in the Bible that when this Eliezer went to see Rebecca, he took jewels, so many items, you know, he kept all those things in 10 camels. અને તમે બધા જાણો છો કે એલિયાઝર જ્યારે રિબકાના ઘરે જાય છે ત્યારે શું થાય છે, ત્યાં આગળ તે 10 ઊંટ લઈને જાય છે અને ઘણી બધી ત્યાં વસ્તુઓ અને સંપત્તિ લઈને જાય છે. So till today we are also giving, if we are having daughters, we are, while she is getting married, we will give, you know, money as a dowry or jewels and whatever we can give, that everything we are giving. હાલમાં પણ આપણે જ્યારે આપણી દીકરીના લગ્ન થાય છે ત્યારે આપણા દીકરીના લગ્ન સમયે આપણે એ લોકોને ઘણા બધા ઘરેણાઓ અને અમુક બધી વસ્તુઓ આપણે આપતા હોઈએ છીએ. In those days, the dowry only, you know, property for the girl child. અને એ સમયની અંદર જે સમયની અંદર જે બધું દહેજ કહેવામાં આવે અને દહેજની રીતે એ રીતે આપવામાં આવે કે જે પિતાની સંપત્તિ છે એ તેને આપવામાં આવે. So they cannot claim any single pie in their property. અને જેથી એ લોકો એ જે સંપત્તિના માટે કોઈ પણ પ્રકારની માંગણી કરી ના શકે. So you know, these 5 daughters, what this his father died in the desert. એમના પિતાજી એ તો અરણ્યમાં મરણ પામેલા. When they were coming from Egypt to Canaan, on the way he died. અને જ્યારે તે લોકો મિસરમાંથી જ્યારે તે લોકો કનાનની અંદર આવી રહ્યા હતા ત્યારે અરણ્યની અંદર માર્ગમાં તેમનું મૃત્યુ થયું હતું. Nothing mentioned about her mom. એમના માતા સંબંધી કોઈ જાણે કે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી. So here they got courage because as a daughters they are not married and they didn't get anything. Now her father also died. The property will go to the father's relatives. અને આ દીકરીઓના તો લગ્નો નથી થયા અને એમના પિતાજી મરણ પામ્યા છે ને માટે હવે એમને તો કોઈ પણ પ્રકારની ત્યાં આગળ સંપત્તિ કે એમનો ભાગ મળશે નહીં અને એ તો એના પિતાજીને મળશે, પિતાજીના સંબંધીઓને મળશે. And these daughters, you know, they felt that this injection was not right, and they stood before Moses and Eleazar and the prophets and the leaders of Israelites. અને આ 5 દીકરીઓ એવું વિચાર્યું કે આ તો બહુ સારી બાબત નથી, યોગ્ય બાબત નથી ને એટલા માટે તેમણે મૂસાની આગળ અને એલિયાઝર યાજક હતા એ બધા આગેવાનોની સામે આ બાબત વિશે તેમણે રજૂઆત કરી. They went and stood before them courageously અને એ લોકો એમની સામે હિંમતથી ઊભા રહ્યા and asked them to change this rule. અને એમણે એવું કહ્યું કે તમે આ નિયમને બદલો. So they asked, you know, why should our father's name disappear from the clan? So you have to give us the you know, property. We have to get the share, like that they asked her. અને એમણે એ પ્રમાણે કહ્યું કે અમારા પિતાજી તો મરણ પામ્યા છે અને અમે અમારા પિતાજીનું નામ શા માટે એ તેમનું ભૂસાઈ જવું જોઈએ, એટલા માટે જે સંપત્તિ છે એ સંપત્તિ અથવા જે ભાગ છે જમીનનો કે જે હોય એ એમની દીકરીઓને મળવો જોઈએ. So the name of the daughters were given in the Bible, Magla, Noah, Hokla, Micha and Trisha. અને આ 5 જે નામ આપે છે ગુજરાતીમાં જોશો, બોલશો ને, જલ્દી બોલશો. महला, नोआ तथा हगला तथा मिल्का तथा तिरसा.
અને મૂસાની રૂબરૂ તથા એલાઝાર યાજકની રૂબરૂ તથા અધિપતિઓ તથા સર્વસભાની રૂબરૂ મુલાકાત મંડપના દ્વારની પાસે તેઓ ઊભી રહીને કહ્યું. So they stood before the leaders and they were asking for the property that should be shared with the father's relative. અને એમણે બહુ હિંમતથી આ બહેનો એ આગેવાનોની સામે ઊભી રહી અને એમણે એવું કહ્યું કે એમનો જે ભાગ છે એ ભાગ એમને મળવો જોઈએ, એમના સગા એમના પિતાના સંબંધીઓને એમના મળે એથી પહેલા એમને મળવો જોઈએ. So if you pronounce his names, that will end with ha sound. અને જ્યારે તમે આ જે બહેનોના નામો વાંચવામાં આવ્યા તો એની પાછળ હા એવો શબ્દ આવે છે. And this ha sound will make them remember they are belongs to the Lord's family, Jehovah's family. Jehovah, if you pronounce that ha sound, it ends with ha. અને આ જે હા જે શબ્દ છે એ બાબત કહે છે કે તો ઈશ્વરના પરિવારના લોકો છે, કારણ કે યહોવા એવો શબ્દ પાછળનો યા હા એવો શબ્દ આવે છે. એ શબ્દનો ઉચ્ચાર આ પાંચે પાંચ દીકરીઓની પાછળ નામની પાછળ આવતો Hebrews હતો. used to keep the names like this. એ લોકો આ પ્રકારના નામ રાખતા હતા. So faith means following the God's word. અને જે વિશ્વાસ છે તે ઈશ્વરના વચનને અનુસરે છે. The faith of the 5 daughters are shown, in this how they were stood before the Moses. That shows their faith. અને એ વિશ્વાસથી એ પાંચ જે આગેવાનો અને મૂસાની સામે સામે ઊભા રહ્યા એ એમનો વિશ્વાસ બતાવે છે. So faith means accepting of the coming blessing. અને એ તો જે વિશ્વાસ એ તો જાણે કે આપણે આવનાર આશીર્વાદોની અપેક્ષા રાખવી. So without faith we cannot get anything from the Lord. આપણે વિશ્વાસ વગર આપણે ઈશ્વર પાસેથી કંઈ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી. So no blessing without faith. વિશ્વાસ વગર આશીર્વાદ નથી And no victory also. અને ત્યાં આગળ કોઈ પ્રકારનો વિજય પણ નથી. The whole Bible teaches us about faith. અને આખું બાઇબલની અંદર વિશ્વાસ સંબંધી શીખવવામાં આવેલું છે. The Israelites, after reaching the promised land, Moses stood before them and he wants to divide the property among them. અને જ્યારે ઇઝરાયલના લોકો એ વચનના દેશમાં ગયા અને એ સમયની અંદર મૂસા એ લોકોનો જે વિસ્તારનો જે ભાગ હતો એ વહેંચી રહ્યા He હતા. wanted to divide among the 12 tribes. અને એ તો 12 કુળોની મધ્ય એની વહેંચણી કરવાની હતી. So that time, these daughters went and stood before them and asked for the share. અને આ સમયની અંદર આ દીકરીઓ તેઓની સામે ઊભી રહી અને તેમણે પોતાના ભાગ માટે તેમણે માંગણી કરી. So that time when they stood before, because Moses wants to divide and keep, but it's not, they did not want that, and they did not, just he want to divide it among them. That time these people went and stood, and with faith, they were, Moses also dividing the land. That time they went and asked. જ્યારે મૂસા જ્યારે ભૂમિનું જ્યારે વહેંચણી કરી રહ્યા હતા એ સમયની અંદર આ 5 દીકરીઓ ત્યાં આગળ ગઈ અને તેમની સામે ઊભી રહી. So asking for the property was the first step. અને પહેલી બાબત કે માગવી જે એમનો ભાગ માગો એ પહેલું પગથિયું That હતું. is the first step of faith. અને એ તો વિશ્વાસનું પ્રથમ પગથિયું હતું. So the daughters knew about the God's promised land, Canaan, for the Israelites. અને એ લોકો જાણતા હતા કે ઈશ્વર એ એમને વચન આપ્યું હતું કે કનાનનો દેશ તેઓને આપવા. And the land was flowing with milk and honey. અને આ દેશ તો જાણે કે દૂધ અને મધથી જાણે કે છલકાતો એવો દેશ હતો. So they want to get their share. અને એટલા માટે એ લોકો તેઓ ત્યાં આગળ તેઓનો ભાગની અપેક્ષા રાખી રહ્યા હતા. So we can also get everything through the power of the Lord. અને આ સર્વ બાબતો તો ઈશ્વરના સામર્થ્ય અને પરાક્રમથી તેઓએ પ્રાપ્ત કરી હતી. So everything is prepared and kept nearby. We have to take it and receive. અને આ તો ઈશ્વરના દ્વારા રાખી મૂકવામાં આવેલી હતી જે જવાનું હતું અને વિશ્વાસથી તે લોકો પ્રાપ્ત કરવાનું હતું. So once these girls, they stood for the property, father's property. Now we are all enjoying that. Hallelujah. અને એ લોકો એ સમયની અંદર પોતાનો ભાગ માટે એ 5 દીકરીઓ ઊભી રહેલી. આજે એ જ નિયમ અથવા એ બાબતના લીધે આપણે બધા લોકો એના લાભદાયી અથવા એનો લાભ આપણને અત્યારે પણ મળી રહ્યો છે. હાલેલુયા. Actually, some of the houses men don't want to give to the sisters, but we have the right to claim it.
ઘણી બધી જગ્યા પર બહેનોને એમના ઘરની અંદર એમના પિતાને એમાં કદાચ ભાગ ના મળે, પરંતુ આપણે તેના માટે માગણી કરવી જોઈએ. Hallelujah. હાલેલુયા. So like that, you know, this 5 daughters, you know, they inherited the father's property. આ 5 દીકરી છે, એ દીકરીઓએ એમના પિતાની જે સંપત્તિ છે એ સંપત્તિ તેમણે પ્રાપ્ત કરી. So if you read the Bible regularly, and you know, we will get the blessing, help, support, fullness of life, everything in our life. જો આપણે બહુ નિયમિતપણે ઈશ્વરનું વચન વાંચીએ છીએ ત્યારે આપણને ઈશ્વરના તરફથી મદદ મળે છે, પ્રકાશ મળે છે અને પ્રભુના તરફથી આપણને સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. And every step, every blessing is from God's word. That if we read Bible regularly and if we spend time in the presence of the Lord, that is the first step we are taking. અને ઈશ્વરના વચનમાંથી એ આપણને આ દરેક માર્ગદર્શન મળે છે, દોરવણી મળે છે અને ઈશ્વરના ચરણો બેસીને પ્રભુનું વચન વાંચવું એ તો પ્રથમ પગથિયું છે. But when they went and asked for Moses, you know, he did not give answer immediately. જ્યારે તેણે મૂસાની પાસે જઈને તે લોકોએ જ્યારે માગ્યું ત્યારે મૂસાએ તરત જવાબ આપ્યો નહોતો. But whatever the petitions they bring, you know, before Moses, he never give answer on his own. So he'll take that matter to the Lord, he'll pray there, he'll talk to the Lord and he'll get the answer and he'll answer these people. જ્યારે આ દીકરીઓએ મૂસાની આગળ આ પ્રકારે માગણી કરી ત્યારે મૂસાએ તરત જવાબ ના આપ્યો. મૂસાએ એ બાબત ઈશ્વર પાસે લઈ ગયા અને પછી એ જ રીતે આપણે દરેક બાબતો ઈશ્વરની પાસે લઈ જવી જોઈએ. So all the matters he'll take it to the Lord, get the answer from the Lord and tell the people. આપણે ઈશ્વરની પાસે દરેક બાબત લઈ જવી જોઈએ, ઈશ્વર પાસેથી જવાબ મળે અને પછી આપણે બીજા લોકોને જવાબ આપવાનો છે. Numbers 27 chapter 6 to 8th verse. અને ગણના 27મો અધ્યાયને 6 થી 8 કલમ. અને યહોવાએ મૂસાને કહ્યું, સલોફહાદની દીકરીઓ વાજબી બોલે છે, તું નીચે તેઓના બાપના ભાઈઓ મધ્યે તેઓને વારસાનું વતન આપ અને તેઓના બાપનો વારસો તું અપાવ. અને ઇસ્રાયેલ પુત્રને એમ કહે, જો કોઈ માણસ મરી જાય ને તેને દીકરો ન હોય તો તમે તેની દીકરીને તેનો વારસો અપાવો. So they, you know, like that, you know, they got the word came from the Lord. આ તો આ વચન તો ઈશ્વર તરફથી આવ્યો. What the daughter are asking is right. અને એમાં એ પ્રમાણે કહેવામાં આવ્યું કે આ દીકરીઓ જે માગી રહી છે એ તો સાચી બાબત છે. So what we have to do, the father's inheritance will go to the daughters. અને એ તો પિતાનો જે વારસો છે એ તો એમની કોઈ ના હોય તો એમની દીકરીઓને મળવો જોઈએ. So because of their, you know, initiation, we are enjoying that rule we are enjoying now. અને એ લોકોએ એ સમયની અંદર જે એમને પ્રયત્નો કર્યા એના બદલે અત્યારે એ જ જાણે કે એનો લાભ આપણે બધા લોકોને મળી રહ્યો છે. And you know, we'll go, the third one is, અને ત્રીજી જે બાબત છે, so first one is Lydia, you know, brought changes in the family. પહેલી બાબત આપણે લીધેના સંબંધી આપણે જોયું જેણે પોતાના પરિવારમાં મોટું પરિવર્તન લાવ્યું. And second one is Zelophehad daughters, you know, brought changes in the society. અને આ જે 5 દીકરીઓ છે જે લોકોએ સમાજની અંદર બહુ મોટું પરિવર્તન લાવ્યા. And third one is a woman brought changes in the city. અને ત્રીજી એક આપણે સ્ત્રીઓના સંબંધી આપણે જોવાના છે કે જે લોકો શહેરની અંદર મોટું પરિવર્તન લાવ્યા. Any cousin? શું તમે આ બાબત વિશે ધારણા કરી શકો છો? Just to think, who brought changes in the city? શહેરમાં કોણ પરિવર્તન લાવ્યું? Often we learn about that. આપણે આ બધી બાબતો સંબંધી કદાચ બહુ સારી રીતે જાણતા હોઈએ છીએ. Anybody? કોઈ કહી શકે? Pastor's wife? Samaritan woman. Yeah. Correct. બે સાચું છે. Only gents are answering. અને ફક્ત ભાઈઓ જવાબ આપ્યો. Are you reading Bible? શું તમે બાઇબલ વાંચો છો? If you don't read Bible, if you don't know to read, you just listen what they are telling, pastors, what they are teaching you. Just keep it in the heart.
And તમે sometime, in our crisis or in our problems, it will help. તમે બાઇબલ વાંચો અને જો તમને વાંચતા નથી આવડતું તો જે સેવક લોકો વાંચે છે એને તમે યાદ રાખો, હૃદયમાં રાખો અને જ્યારે તકલીફ અને પ્રશ્ન આવશે ત્યારે તમને મદદરૂપ બનશે. So there is a place called, we are working among the Senju tribes. અને ત્યાં આંધ્રાની અંદર એક ચેન્ચુ એવા લોકો છે, એમાં કામ કરીએ છીએ. And our main this thing is at Vatvarlapalli. બહુ અઘરું નામ છે, વટલા પટલાનલી. Vatvarlapalli. હા. No, Vatla Patla. Okay. So this part is among them, it's situated in the forest area. અને આ જે જગ્યા છે એ તો જંગલની અંદર છે. So just to control the Naxalites, this thing, the government, they kept tigers, then cheetah, bear, and big snakes, something like that. Forest, complete forest, all animals will be there. અને આ જંગલમાં ત્યાં નક્સલાઇટ લોકો હોય છે અને એમને નિયંત્રણ કરવા માટે ત્યાંના સરકાર એ પ્રમાણે ત્યાં ચિત્તા, દીપડા અને એવા હિંસક પ્રાણીઓ મૂકે છે. So they were living among inside the forest. There will be the small 10-15 houses will be there. અને આ ચંચુ લોકો એ તો જંગલમાં રહે છે અને એ લોકો જંગલની અંદર નાના 10 કે 15 એટલા ઘરો હોય છે. Houses means it's only a tent, like round this thing, and over roof will be there. અને આ લોકોના ઘરો કેવા હોય છે? સામાન્ય રીતે ગોળ બનાવેલા હોય અને ઉપર ઘાસથી એને ઢાંકવામાં And આવે. these people started knowing Christ because before that this Senju tribe were dying tribes. They were called dying tribes. અને આ જે જાતિ છે એ તો જાણે લુપ્ત થઈ જતી જાતિ, ખલાસ થઈ જનારી જાતિ હતી પહેલા જ્યારે મેં કામની શરૂઆત કરી તે પહેલા. So these people, at the age of 30-35 they'll die. અને એ લોકો જાણે 25 થી 35 ની ઉંમરની અંદર જ એ લોકો મરણ પામતા હતા. Because these people, they'll go and collect something in the forest, they'll sell it, and they have to make their food, drink, everything. એ લોકો જંગલમાં જાય અને જંગલની જે વસ્તુ મળે એ લોકો એને વેચે અને એ વેચ્યા પછી જે કંઈ મળે એના નાણાંથી એ લોકો પોતાનું પોષણ કરતા હતા. So after 1 or 2 months, after the baby's birth, they'll, from that time onwards, they'll pour little liquor and they'll make them sleep in the house, and the ladies will go and collect all of this honey, something like that, whatever available in the forest, they'll collect and come. અને જ્યારે બાળકનો જન્મ થાય ફક્ત 2 જ માસનો હોય ત્યારે એને એવું જે કેફી પદાર્થ અથવા એવું એમ એ કહી શકાય કે જેને સરા કે એવું એને પીવડાવવામાં આવે જેથી ઊંઘી રહે અને એમની મમ્મી છે પછી કામ કરવા માટે જાય. And ladies, they'll work more. અને એ બહેનો ઘણું આની અંદર કામ કરે છે. So like that they'll do so because of the liquor from the childhood. They'll at the age of 30 they'll die. અને આ લોકો બહુ જ ઓછી ઉંમરની અંદર બહુ જલ્દી 30 વર્ષની અંદર જ એ લોકો બહેનો તો મરણ પામતી હતી. So our workers went and preached the gospel there. The people started, they are leaving their liquor habit and all. Then now they are, that dying tribe now increasing in number. અને પછી આપણા સેવકો જઈને એમને સુવાર્તા આપવાની શરૂઆત કરી અને એ લોકોને કહ્યું તમે દારૂની બધા વ્યસનો અને બધું તમે છોડી દો. હવે એ જાતિ ખલાસ થઈ રહી હતી એની જગ્યા પર હવે આ જાતિની સંખ્યા વસ્તી વધી રહી છે. હાલેલુયા. Hallelujah. So now they are increasing in number. Nowadays, once when we went, they brought 3-4 small babies. You name them like that, they brought. અને હવે તો એ લોકોની સંખ્યા વધી રહી છે ને અમે જ્યારે ગયા ત્યારે એ લોકો 3-4 વ્યક્તિઓ એમના હાથમાં એમનું નાનું બાળક લઈને આવ્યા અને એમને કહ્યું આમનું નામ પાડો. So like that, changes comes in life.
અને આ રીતે બહેનો એક બહુ મોટું પરિવર્તન લાવી શકે છે. So you hear the women brought changes in the city. અને આ જે શહેર છે તેની જે બહેન છે, That is, that is mentioned in John Gospel, 4th chapter, 5th to 30th verse. અને યોહાનની લખેલી સુવાર્તા તેનો 4થો અધ્યાય અને તેની અંદર લગભગ 11 થી 15મી કલમ સુધી તેનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો છે. So we are going to see the women who brought changes in the city of Samaria. હવે આપણે એવી એક બહેન વિશે જોવાના છે જે બહેને એક નગરની અંદર મોટું પરિવર્તન લાવી. So the women name and the age is not mentioned in the Bible. આ બહેનનું નામ, એની ઉંમર કેટલી છે એ બાબત સંબંધી જાણે કે વચનની અંદર કોઈ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી. So Jesus spoke to her for a long time. અને એ તો પ્રભુ ઈસુ ત્યાં આગળ લાંબા સમય સુધી બેઠા So હતા. Jesus went through Samaria to reach Jerusalem. From Galilee, he went through Samaria. Why means it's a shortcut for route to reach Jerusalem. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ તો બહુ જ ચાલીને ત્યાંથી જઈ રહ્યા હતા. અને આ જે સમરૂનમાંથી જવાનો રસ્તો એ તો ટૂંકો રસ્તો હતો. So Jesus don't have anything to with the Samaritan, because Jews, they don't speak with the Samaritans. They don't have any they don't keep any relation with the Samaritans. આ યહૂદી લોકો એ તો સમરૂની લોકો સાથે જાણે કે કોઈ પણ પ્રકારના સંબંધ રાખતા ન હતા, એ લોકો સાથે વાત પણ કરતા નહોતા. So Jesus went and spoke to her, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ બહેન પાસે ગયા અને તેની સાથે વાત કરી. because he is for all. કારણ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તો સર્વના પ્રભુ છે. So he also healed a Samaritan leprosy man. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે તો એ જે સમરૂનના જે રક્તપિત્ત વાળો વ્યક્તિ હતો એને પણ સાજાપણું આપ્યું હતું. So the reason for coming to the city, he knows about this Samaritan woman. He want to save her life. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આ સમરૂન નામના શહેરમાં એટલા માટે આવ્યા હતા કે આ સમરૂની સ્ત્રીનું જીવન બચી જાય. And through her he want to save the whole city. અને આ બહેન દ્વારા એ આખા શહેરના લોકોને પણ બચાવવા માંગતા હતા. So when he came there, it was a hot summer. It's a noon time. અને આ તો બપોરનો સમય હતો અને તો ઉનાળાનો સમય હતો. So Jesus sat at the well. Sat at the well. અને પ્રભુ ઈસુ ત્યાં આગળ એ જે કૂવાના કાંઠે ત્યાં બેઠા. So his disciple went into the city to bring food. અને શિષ્યો ત્યાં આગળ એ ખોરાક લેવા માટે ગયા. Jesus, he's in human form. He had thirst and hungry. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ તો જાણે કે એમનો એક માનવીય સ્વભાવ પ્રમાણે એમનામાં ભૂખ અને તરસ પણ હતી. So as a God, he can able to tell about her sin and as well as her sinful life. અને પ્રભુ ઈસુ એ તો જાણે કે ઈશ્વર હતા અને એ વ્યક્તિના જીવન સંબંધી બધી એનું કેવું છે, પાપ પ્રકારનું જીવન છે, પાપીમય જીવન છે, એ સંબંધી કહી શકતા હતા. But he did not tell about those things. He asked for a drink to her. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે આ બાબતો એની કહી નહીં, પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે એ પ્રમાણે કહ્યું કે તમે મારા માટે પાણી લાવો. So he, as a human, in the form Jesus, he knows the need of his body. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એક માનવીય એક રૂપમાં આવ્યા હતા, એટલા માટે એમનું શરીરની એમની જરૂરિયાતો હતી. So here, Jesus as the Son of God, he came there in the noon time to meet and change the life of the Samaritan woman. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ તો સંપૂર્ણ ઈશ્વર હતા અને એ તો બપોરના સમયે આ સમરૂની સ્ત્રીને મળ્યા અને એમના જીવનનો બચાવ કર્યો. The Samaritan woman who came in front of Jesus looks different from other women. અને સમરૂની સ્ત્રી એ તો બીજી બધી સ્ત્રીઓના કરતા અલગ દેખાતી હતી. So those who came in front of Jesus are in the presence of the Lord, what they'll do? અને જે લોકો પ્રભુ ઈસુના જ્યારે એમની પાસે આવે છે ત્યારે તે લોકો શું કરે છે? And Hannah the prophet prayed day and night. હન્ના જે હન્ના હતી એને તો રાત ને દિવસ એ તો ઉપવાસ સાથે પ્રાર્થના કરતી હતી. She came into the presence of the Lord and she was praying day and night. જ્યારે તે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના હજુરમાં આવ્યા ત્યારે એ પહેલા તો એ રાત ને દિવસ તે પ્રાર્થના કરતી હતી. And the women who came to the presence